टॉपिक का नाम है पावर डिसिपेटेड। डिसिपेटेड का मतलब लॉस होएगा। पावर डिसिपेटेड इन ए कंडक्टर मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। पावर डिसिपेटेड का मतलब यह होता पावर लॉस कितनी हुई है सर्किट के अंदर। ऐसा च मेरे को कितनी पावर लॉस हीट की फॉर्म च जिदा मैं इत्थे बल्ब लाया, बल्ब के क्रॉस मेरी हीट ते लाइट एनर्जी की फॉर्म च कितनी एनर्जी जनरेट हुई यानी लॉस हुई। ठीक है, लॉस इसलिए कह रहे क्योंकि इत्थे जिहड़ा चार्ज क्रिएट होया इहदे चार्ज दे करके सर्किट च जदों करंट फ्लो करना उस करंट दे करके आ दो एंड दे विच पोटेंशियल दा डिफरेंस रिड्यूस होना ते ਇਹਦਾ मतलब हो गया ਜਿਹੜੀ इलैक्ट्रिकल एनर्जी ਉਹ ਸਰਕਟ ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਰਕਟ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀਟ ਤੇ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। ਚਲੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਟਾ कि जे अपने को जेड़ा रॉड सीगी अपनी PQ, जे इस PQ रॉड दी रेजिस्टेंस जेड़ी PQ रॉड दी रेजिस्टेंस मैं R मान लवां, मैं वेरिएबल बुक वाले लैन लग्या, जे PQ रॉड दी रेजिस्टेंस मैं R रख लवां और इस तो बाद कनेक्टिंग वायर जिन्नी भी आ कनेक्टिंग वायर दी असी रेजिस्टेंस निगलैक्ट कर दीए। मतलब वायर च जदों करंट फ्लो करना ते वायर च कोई भी हीट या किसी फॉर्म च एनर्जी दा लॉस नहीं हैगा। ठीक है, वायर दे विच किसी भी तरह का एनर्जी का कोई लॉस नहीं लै रहे, मतलब ਇਹਦੀ कोई रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे। इसलिए जे मेरी इस PQ रॉड जिदे अक्रॉस चार्ज सैपरेट होके मेरे को डेवलप होया वा जिन्हें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस ਅਸੀਂ जे R मान लीए तो कहंदा ਜਦੋਂ एस सच ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ V वेलोसिटी ना ਜਦੋਂ V वेलोसिटी ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰॉड ਨੂੰ मूव करावांगे इनवर्ड आउटवर्ड ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰॉड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਲਬ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? यस सर। ठीक है, तो मैं विच विच रुक रहा तुहानू पुछण लई इसलिए नालों नाल रिस्पॉन्ड जरूर कर दिया करो मैनू पता लगे तुहानू क्लीयर। सो जेड़ा इस मूवमेंट ते EMF इंड्यूस हो रही है ठीक है आ दो टर्मिनल दे विच इहदा फार्मूला कल आपां ट्राई कीता होया वा। वी नो दैट इंड्यूस्ड EMF ठीक है इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय इंड्यूस्ड EMF दा असी दूजा नाम जेड़ा सीगा वो मोशनल EMF रखिया सी। ठीक है, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ E = BLV ਇੰਨੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਐਸਾ ਜੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਐਨ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ठीक है, इंड्यूस करंट अक्रॉस PRSQ इंड्यूस करंट अक्रॉस PRSQ is given by करंट का फार्मूला ਆਪਾਂ डिफाइन कर दिए I = V/R। ठीक है जी, ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜਿੱਤੋਂ ਜੇ डिफाइन करा E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ R ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਗਿਣੀ। ठीक है, ਇਮਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ VLV/R ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। यस सर। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ whenever any current carrying conductor is moving in a magnetic field with certain velocity then some force will be acting on the conductor। ठीक है, मैं गल किहड़े टॉपिक दी करन लग्या ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ F = BIL sin θ ਜਿਸ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ और इनू मैग्नेटिक फील्ड दे अंडर रखा होएगा आप कंडक्टर दी लेंथ जिहड़ी आ वो L डिफाइन कीती हुई है। कंडक्टर दी लेंथ L डिफाइन कीती हुई है इसलिए जे L लेंथ दा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड दे अंडर मूव करेगा तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ कंडक्टर ਦੇ ਉੱਤੇ मैग्नेटिक फोर्स लगदी which is to be given by therefore magnetic force
magnetic force acting on conductor, magnetic force acting on conductor is given by F ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ BIL। ठीक है, साइन थीटा अपना 90 ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਮੰਨਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ IL ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ sin 90 ਨਾ ਬਣੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। sin 91 निकला है तो जेडी इस वेले फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर ते एक्ट करदी पई ओ मेरी BIL आ गई। इतना क्लियर आ? Yes, sir. यस सर। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈਂਸ ਲਾਅ ਚ ਪੜਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਲਾਅ ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸ ਸੱਚ ਰੋਡ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ। मतलब जो मैं इदा वर्ड दवा कि भी आ रॉड जे इनवर्ड मूव करदी पई विद वेलोसिटी v है ना, ते इहदी इनवर्ड आके जेडी फ्लक्स इनक्रीज होनी आ क्योंकि इस रॉड दा एरिया जिदा जिदा मैग्नेटिक फील्ड च इनक्रीज होएगा ते इहदे ते मैग्नेटिक फ्लक्स जेडी चेंज होनी मीन इनक्रीज होनी ओनू मैग्नेटिक फोर्स ने अपोज करना। इहदा मतलब जे मैं आ डिफाइन करा कि दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर it always oppose the motion of the coil, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ coil ਨੂੰ rod ਦੀ motion ਨੂੰ oppose ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ coil move ਕਰੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ it oppose the movement of the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ magnet movement of the rod, ਇਹ rod ਦੀ movement ਨੂੰ oppose ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ rod ਦੀ movement ਨੂੰ oppose ਕਰਨਾ and we have to do some mechanical work against this force to move the rod inside the magnetic field। मैं केड़ी गल बोलदा पिया अगे आज दस्सिया सी कि जे आ मेरी एक कॉइल आ गई थले तक सारी कॉइल आ मैगनेट दे नॉर्थ पोल ਨੂੰ मैं थले लेके आवां ते की हो रहा ये अपना इत्थे एक नॉर्थ पोल अपने च करंट इंड्यूस करा के एक नॉर्थ पोल सामने खड़ा कर दिंदे आ ताकि नॉर्थ ਨੂੰ रिपेल करना शुरू करे ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਆ ਉਹੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸ ਸੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਬਣਦੀ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? Yes, sir. यस सर। ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼, ठीक है, it always oppose motion of the conductor, ठीक है। सो जे इन्हें motion of conductor नु oppose करना वा ते फिर इस motion of conductor दे opposing force दे against मैनू मैकेनिकल फोर्स लगा के मैकेनिकल वर्क लगा के कहना जी एस सच इस कंडक्टर नु इनवर्ड मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। मैं हुण की करन लग्या आपां पहलो EMF इंड्यूस कर देती ਉਹ ਤੋਂ करंट इंड्यूस दसता करंट ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ दसता कि मैग्नेटिक फोर्स लगदी पई आ और इस मैग्नेटिक फोर्स ने ਤੁਹਾਡੀ ਰॉड ਦੀ मूवमेंट ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੇ ਮੈਂ ਰॉड ਅੰਦਰ मूव करानी आ ਤੇ we have to do some work, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ वर्क परफॉर्म करना पएगा और ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ मैकेनिकल पावर यूज करांगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿੰਨੀ ਬਣੀ ਉਹ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰॉड ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਬ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰੀਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? यस ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਮਚ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਡਿਸਿਪੇਟਡ ਵੈਨ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਰॉड ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰॉड ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ
ठीक है, मैनू पता लग जाए कि भी इन्नी पावर रिक्वायर्ड आ ते असीं उन्नी सप्लाई कीती आ, ठीक है, जिन्नी मैं पावर एस सच रिक्वायर्ड मैं उन्नी पावर ही सप्लाई की, तभी मेरी रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव की आ। हुण जिन्नी पे मैं सप्लाई की आ उहदे कोरस्पोंडिंग मेरे को जिहड़ी लॉस ऑफ हीट एनर्जी होएगी, फिर असीं ओह कड्डांगे। पहलो एक वर्ड कड्डण लग्या मैनू मैकेनिकल पावर कितनी चाहिए, सो इट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ते जे ये मोशन नू अपोज करदी पई आ ते असीं इहदे अंदर ये कह दिंदे सो सम मैकेनिकल So some mechanical power is required. So some mechanical power is required to oppose the opposing force. ਜਿਹੜੀ opposing force ਆ ਉਹਨੂੰ oppose ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ power required ਆ ਤੇ therefore ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਕ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਆ, ਵਰਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖ ਲਵਾਂ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੜ ਲਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਵਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ? Yes sir. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਰॉड ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। यस सर। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ F ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ F ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ V ਹੋਏਗੀ ਤੇ F ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SH ਆ ਜਾਏਗਾ BIL V और I दी जड़ी आ वैल्यू बनी है आ नाल पुट अप कर लो, ठीक है, एमल इत्थे अपने को आ जाएगा BLV into BLV by R। एमल अपना फार्मूला बन गया V square L square V square by R। इन्नी गल समझ लगी? इन्नी गल क्लियर है जी? Yes sir. Yes. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ठीक है, अपोजिंग फोर्स दे अगेंस्ट रॉड नु मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर मूव कराने वास्ते। वो कहंदा आ मेरी पावर एसएच इन्नी असी सप्लाई कीती ते जेडी पावर हुन इस बल्ब दे अक्रॉस मेरी डेवलप हुंदी पई आ, है ना, जे मैं ओनु पावर नु कड्डां और बल्ब दे अक्रॉस जिन्नी पावर आनी वो मेरी पावर हीट ते लाइट दी फॉर्म च लॉस हो रही है ते इहदा मतलब जे मैं पावर डिसिपेटेड दा फार्मूला लावां, ठीक है, नाउ पावर डिसिपेटेड कितनी हुई आ, डिसिपेटेड का मतलब पावर लॉस कितनी हुई आ, ठीक है, इस रेजिस्टर दे अक्रॉस मीन आ जेडी मेरी रॉड दी रेजिस्टेंस आ इन्हें सर्किट च टोटल कितनी पावर लॉस कराई है ओनू कैलकुलेट करने वास्ते पावर डिसिपेटेड इन सर्किट ओदा फार्मूला जेड़ा लिख रहे हैं बेटा वो फार्मूला आ गया I स्क्वायर R। I तोड़ा वो करंट आ जेड़ा तुसी एसएच अपने इस लूप दे अंदर मेंटेन कीता होया और R सर्किट दी उन्होंने रेजिस्टेंस फेस करनी पई, सो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ I स्क्वायर R ਆ ਗਿਆ ਤੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ I = BLV by R। ਆ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸਿਪੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ B² L² V² ਓਵਰ R² into R ਤੇ ਇੱਕ R ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜੀ B² L² V² by R और ये पावर लॉस सेम होनी आ जिन्नी आ मेरे को मैकेनिकल पावर ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲਬ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੀਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਨੀ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਬੀ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ और ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ जिन्नी एनर्जी सप्लाई करांगा मैकेनिकल दी फॉर्म च उन्नी ही एनर्जी पर सेकंड मेरी बल्ब दे क्रॉस हीट ते लाइट दी फॉर्म च बिल्ट अप होंदी पई है। क्या आ गल समझ लगी? यस सर। Yes sir. जो लास्ट बोल रहे हैं बेटा ये वर्ड तुसी नालों नाल लिखने हैं ते थ्योरेटिकली ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥਿਉਰੀ ਚ ਦਵਾਂਗੇ कि भी the total mechanical energy supplied per second is B² L² V² by R and the total energy per second develop in the form of heat and light in form of in bulb, ठीक है, वो मेरे को आ गई, so it must obey the conservation of energy।
ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਲਬ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬਲਬ ਜਗੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਲਬ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੀਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਿਪੇਟਡ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो इस तो बाद अपने को बनना वा। ठीक है, टॉपिक आ गया एडी करंट। एडी करंट्स या ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੋ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਕਾਲਟਸ ਕਰੰਟ। ठीक है, नाम दोनों चो कुछ भी आ सकता, इन्हों फौकॉल्ट करंट कह दईए या इन्हों एडी करंट असी डिफाइन कर दी। ठीक है, हुंदा की है जेड़ा इंड्यूस करंट असी डिफाइन कीता, जिन्हों आपां इंड्यूस करंट दा नाम दिता बेटा, उसे करंट दा नाम ही असी एडी करंट रखन लगे। जिवें इहदी डेफिनेशन दा गल शुरू करा, कहंदा जी दीज आर द करंट्स व्हिच आर इंड्यूस्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ द कंडक्टर। यानी किसी मैटेलिक कंडक्टर दे जिहड़े मेरे बल्क पीसेस ने, बड़े बड़े पीस ने, उन्हां विच जिहड़ा इंड्यूस करंट बिल्ट अप हो जांदा, उस इंड्यूस्ड करंट नूं असीं एडी करंट कहने आ। वो कहंदा जी इहनूं एडी बेसिकली वर्ड किहनूं कहा जांदा, स्विरलिंग पैटर्न। एडी वर्ड नूं जे आपां ऐसा च डिफाइन करिए तां असीं कहंदे जी एडी वर्ड मेरे कोल जिहड़ा वा वो डिफाइन करदा स्विरल करदे पैटर्न, घुम्मण घेरी वर्गे पैटर्न। जिद्दां किसी नाली दे उत्ते पानी जाके घुमदा ना, कहना इहनूं असीं कहने स्विरलिंग हुंदी पई उस पानी दी, ते उस चीज नूं असीं कहने जी ये एडीज बनदियां पईयां। इहनूं असीं उस बेस दे उत्ते इहनूं नाम असीं एडी करंट कहने। फौकॉल्ट ने इहदा कंसैप्ट दिता होया, इस करके इहदा नाम असीं फौकॉल्ट करंट डिफाइन करदे पे। पर बच्चे वो कहंदा जी एडी करंट डिफाइन करिए ते असीं कहने एडी करंट मेरे कोल किसे वे ना क्या एक्सपैरीमेंटली डिमोनस्ट्रेट हो सकदे। जे सर्किट दे अंदर करंट इंड्यूस होया जिन्हों असीं एडी करंट कहने आ। ठीक है, एडी करंट का फॉर्मूला लिखा ते आही रहेगा I इक्वल टू E बाय R। जेडी सर्किट के अंदर EMF इंड्यूस होके आएगी है ना, किन्नी आ ते पर यूनिट सर्किट दी रेजिस्टेंस किन्नी, इहदी रेशो एडी करंट नूं डिफाइन करदी पई है। हुण E दा फॉर्मूला BLV बाय R भी बनू जे मोशनल EMF होएगी, ते E दा जनरल फॉर्मूला माइनस d phi by dt आ। ठीक है, ते फिर मेरे को आ फॉर्मूला इस वे नाल लिख लांगे माइनस d phi by dt बाय R। जनरल फॉर्मूला होएगा इंड्यूस करंट या एडी करंट दा। ठीक है, तो जे मैं BLV बाय R लिख लवां ते वो मोशनल EMF तो बनिया करंट आ जाऊगा। इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. हुण एडी करंट या इंड्यूस करंट जिहड़ा हैगा, जे असीं इहनूं एक्सपैरीमेंटली डिमोनस्ट्रेट करना कि किसी सर्किट दे अंदर इंड्यूस करंट या एडी करंट बनदे आ, किदां जस्टिफाई कर दईए। ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਕੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਕੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਇਸ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਕੋਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਸਐਚ ਵਾਇਰ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਇਰ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। बैटरी में अटैच करके नाल दे एक 1 वे की लाती। ठीक है, एक 1 वे की और एक बैटरी, दो चीज़ां अटैच कीतियां बेटा। हुण जदों एस सच इत्थे असीं नोट की करदे हैं, जदों मैं इहदी की प्रेस करांगा, जदों आ की प्रेस करांगा ते बेसिकली की होएगा, आ सिलेंड्रिकल जिहड़ी मेरे कोल कोर हैगी आ, इहदे उत्ते असीं कहदा लाइट कहदा जी मैटल डिस्क रखी हुई है, मतलब ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਆ। ठीक है, आ मेरे को सिलेंडर दी कहना जी कोर आ। ठीक है, जिहदे ते मैं वायर सारी रैप करके सोलेनॉइड बनाई आ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ weight ਦਾ ਮੈਟਲ ਡਿਸਕ ਰੱਖੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਡਿਸਕ ਆ ਇਹ 에ਅਰ ਚ ਜੰਪ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਜੰਪ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਡਿਸਕ 에ਅਰ ਚ ਜੰਪ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆ, ਵਾਈ ਦਾ ਮੈਟਲ ਡਿਸਕ ਵਿਲ ਜੰਪ ਇਨਟੂ 에ਅਰ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡਿਊਸਡ ਔਰ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ। ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈਡ ਕਰੰਟ ਆ, ਅਪਲਾਈਡ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਡਿਸਕ ਆ ਉਹ 에ਅਰ 'ਚ ਜੰਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ 'ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਮੇਰੇ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, 2 ਤੋਂ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ठीक है, और फ्लक्स ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਔਰ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਤੋਂ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਆ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, then the current will be switch on with the help of ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ, the current start increasing from 0 to maximum। मैं एक जो लाइन बोलता पे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕੋਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸੋਰਸ ਆ, ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 4B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਰਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 4B ਚ ਨਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ 4B ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। AC ਤੇ DC ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ AC ਕਰੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਵਾਂਗੇ as the current reach from 0 to maximum। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ 0 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸਮਝਿਓ। ਜੇ AC ਕਰੰਟ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ 1 ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ 0 ਹੋਣ ਲਈ, ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਆ, ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ DC ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ DC ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਹੁੰਦਾ DC ਕਰੰਟ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ 1 ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ 0 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣ ਲਈ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਚ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਰਕਟ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਕਿ ਕੋਇਲ ਚ ਕਰੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ that always take some time to grow from 0 to maximum and take some time to decay from maximum to 0। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ। ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਆਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚ ਆ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 0 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਾਏਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ 0 ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਲਾਏਗੀ, ਫੇਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਏਗੀ, ਫਿਰ 0 ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਲਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਨਾ ਕਿ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ I ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧਿਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਲਾਈਡ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਨੇ ਫਲਕਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਲੇ ਆਂਦਾ। ਕੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨੇ ਐਸਐਚ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਲਕਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੈਟਲ ਦੀ ਡਿਸਕ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਡਿਸਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਟਲ ਡਿਸਕ ਦੇ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਪੋਲ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਆ ਕੋਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਰ ਐਂਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਪੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਪੋਲ ਬਣਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਪੋਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਪੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕ ਹਵਾ 'ਚ ਜੰਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ ਦੇ ਜੰਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੰਪਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ, that will prove that ਕਿ some current is induced in the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਟਲ ਡਿਸਕ ਔਰ ਉਹ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟਲ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਸਿਮਿਲਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚ ਪੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਢੱਕਣ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਫੇਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੰਟੈਕਟ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਸਿਮਿਲਰ ਪੋਲ ਆਉਗੇ, ਫੇਰ ਡਿਸਕ ਜੰਪ ਕਰੂ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਪਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਲ ਡਿਸਕ ਇਨਟੂ 에ਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, that is one of the strong example, ਠੀਕ ਹੈ, which shows that ਕਿ some current will be induced in the circuit। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. सर हाँ जी सर मेटल प्लेट पे करंट कैसे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंड्यूस्ड हुआ, वो उस पर पोल कैसे बन गया? ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲੱਗਾ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ? यस सर आएगा। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰੰਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਂਦੀ ਪਈ, EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਪੀਸ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਸਐਚ ਜੇ 에ਅਰ 'ਚ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। जो मैग्नेटिक फील्ड मेटल शीट पे बना है वो इंड्यूस करंट की वजह से बना है या जो करंट सर्किट में उसके? ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। ओके सर। ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈਡ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। सर फिर उसमें करंट कैसे इंड्यूस्ड हुआ? ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਐਸਐਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਬਣਾਉਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊ? यस सर बनाएगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰੰਟ, ਇਹਦੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊ। यस सर। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਲਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਐਸਐਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਢੱਕਣ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋਊਗੀ। ओके सर। ਤੇ ਜੇ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ।
यस सर ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ क्लियर है सर ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੇਨਾਇਡ ਆ ਉਹ ਚ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈਡ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡਿਊਸ ਆਇਆ ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਹੀ ਆਇਆ ਢੱਕਣ ਚ हाँ यस सर ਤੇ ਜੇ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆਵੇ ਅਪਲਾਈਡ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਿਊਸ ਆਵੇ